परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा ही रूप साध संगत जियो। रचना नूं करो पवित्र, गज बज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सारी ही संगत दा, जो अकाल पुरख वाहिगुरु पिता परमात्मा दी मिठी याद दे अंदर जुड़ करके इंतज़ार कर रही है कि वो घड़ियाँ कदों आउण जदों असी मालिक दी वडियाई सरवण करिए। अते मालिक ने वो घड़ियाँ आपां नूं दे दित्तियां, सौंप दित्तियां आपां नूं। आपां ने हुण उन्हां घड़ियां दा लाहा लैणा है। जिद्दां कल परसों भी गुरमुखां नूं समझाया सी, जिहड़े गुरमुखां नूं अनहद बाणी सुणदी है, वो जिद्दां ही दास ने सिमरन शुरू कीता सी कुछ सैकेंटां दे लई, उस वेले नेत्रां नूं सम करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर्शन करिया करो अते अनहद बाणी नूं सरवण करिया करो अते नाल पिता तो मंगिया करो कि पिता सानूं सत्संग दीयां घड़ियां प्राप्त होईयां ने, साडे इस मन नूं घर बिठा के वो सत्संग दीयां घड़ियां दा असी लाहा लैणा, साडी मदद करो। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, मेरे मालिका असी रुलते फिरते हाँ, कोई साडी गल नहीं पुछदा। इत्थे बड़ी अपार बख्शिश साडी ते हुई है। उस मालिक ने आपां नूं सत्संग दीयां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने, हुण आपां ने लाहा लैणा है। सब तो पहला आपां विचार करते हाँ, गुरमुख प्यारिओ, जो ये मात लोक ते आपां आए हाँ, ये एक खेल है। ये एक खेल है। किहड़ा खेल है? दिन दा ते रात दा। आपां सारे जीव, बेशक कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई किसी भी धर्म दे नाल टच है, पर लेकिन सारे आपां खेलण दे लई आए हैं। पर होया कि ज्यों ही असी खेलण दे लई इस देश दे विच पैर पाया, उस तो बाद जिहड़े इत्थों दे वसींदे सी, जिन्हां दे नाल साडा मेल होया, वो बड़े चतुर ते चलाक आ। वो चतुर चलाक ने सानूं अपणीआं गल्लां दे विच ला लिया। असी उन्हां दीआं गल्लां दे विच आ गए। उन्हां दीआं गल्लां दे विच आके गुरमुखो असी अपना पिछोकड़ भुल चुके। आपां अपना पिछोकड़ भुल चुके। सानूं नहीं पता रहा साडा माता पिता कौन है, सानूं नहीं पता साडा घर किहड़ा है ते साडा दर किहड़ा है। इत्थे आके असी सिर्फ इसे नूं सच मन लिया। जो आपां हुण देख रहे हैं ना अपने नेत्रां दे नाल, जिथे आपां वरत रहे हैं, विचर रहे हैं, जिथे आपां इस नूं सच मन लिया गुरमुखो। जदों कि ये सच नहीं है, किनूं पता लग्गिया, किद्दां पता लग्गिया ये सच नहीं है? पातशाह ने सानूं गुरबाणी दे विच समझाउणा कीता। पातशाह कहंदे ये कहंदे झूठ है सारा, ये सच नहीं है। असीं झूठ नूं सच मन लिया अते सच नूं गुरमुखो आपां ने झूठ मन लिया। जिहड़ा सच सी, एक्चुअली सच सी ना, उहनूं आपां झूठ मन लिया। पातशाह ते गुरबाणी दे विच सानूं बार बार कहंदे आ, यह जग झूठा है। जो तुसी सुनते हो ये झूठा है, जो तुसी वेखते हो ये झूठा है। भाव इन्हां नेत्रां दे नाल असी जो कुछ भी वेख रहे हैं वो सब झूठ है। पातशाह की कह रहे हैं? पातशाह कहते जग रचना सब झूठ है। ये कहते जिहड़ी जग है, ये जग ते जिहड़ी रचना रचाई गई है, इत्थे सच नहीं गुरमुख प्यारे, कुछ भी सच नहीं है। साडे पिता ने मोहर ला दित्ती, की कहता जग रचना सब झूठ है। फिर अगे कहिए बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे अगे, जान लिहो रे मीत। ओ मित्र, मित्र कह रहे इत्थे पातशाह, ओ मित्रा तू इस गल नूं जान लै, जिहड़ा तू इत्थे आए है
तू देख रहे ये सारा झूठा है, तू इस नूं ध्यान दे। किन्ना क झूठा है, किस तरीके नाल झूठा है। पातशाह कहते इत्थे थिर रहन वाली कोई भी चीज़ नहीं, थिर रहन वाला कोई नामो निशान भी नहीं है। पातशाह कहते इत्थे जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रेमीत। फिर पातशाह की कहते, कहते किद्दां झूठा है, किवें, कहते ऐदां झूठा है, कहते जिद्दां एक रेत दी आपां दीवार खड़ी करिए, रेते दी आपां दीवार खड़ी करिए, कदे रेते दी दीवार खड़ी नहीं हो सकती। कहते जिद्दां रेते दी दीवार नहीं खड़ी हो सकती वो झूठी है ना। कहते इस तरीके नाल गुरमुखो ये सारा कुछ झूठा है। पातशाह की कह रहे है, जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रेमीत। कहो नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। गुरमुखो एक कॉल परेशान कर रही है, कट्टण के बावजूद भी रुकी नहीं। हाँ, अपनी विचार चलती सी, जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रेमीत। कहो नानक थिर ना रहे। थिर, थिर का मतलब सदा रहन वाला, कायम रहन वाली कोई चीज़ नहीं है इत्थे। कहो नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। भीत मीनज दीवार, बालू मीनज रेता। जिमें रेते की असी दीवार कोई सोचीए कढ़ीए ना, तो रेते की दीवार खड़ी नहीं हो सकती। अजे कल्ला कोई वधिया मिट्टी का गारा होवे, उसकी दीवार बनाई जा सकती है, पर रेते का गारा बना के जे असी सोचीए दीवार बना लांगे, पातशाह कहते नहीं होनी। कहते जिद्दां रेते की दीवार नूं आपां कह लईए वो झूठी है, ऐदां ही कहते जग रचना सब झूठ है। फिर पातशाह एक होर बड़ी प्यार की गल कह रहे आपां। पातशाह कहते तुसी ते चीज़ ही कुछ नहीं हैगे, आपां ते चीज़ ही कुछ नहीं हैगे। ਜਿਹੜੇ जीव ने अपने काल नूं भाव अपनी मौत नूं अपने पावे दे नाल बन लिया सी। दुनिया दे उत्ते ऐदां दे भी जीव होए आ, ऐदां दे भगत होए आ, पर भगती दे नाल नाल उन्हां दे अंदर हउमय ज़्यादा वध गई सी। पातशाह कहते ऐदां दे जीव होए है जिन्हां ने काल नूं पावे दे नाल बन लिया सी। कहते वो भी इत्थे नहीं रहे, अते उन्हां दे नाल जो टक्कर लैण वाले सी वो भी जबरदस्त सी मौके दे। कहते वो भी नहीं रहे। वो जदों कहते भलिया वो नहीं रहे, तो आपां किद्दां रह सकदे हां? तुसीं आपां किवें इस नूं सच मन सकदे हां? इत्थे सच नहीं कुछ, वो भी झूठ की तरह चले गए इत्थों। फिर पातशाह की कह रहे है, राम गियो रावण गियो, जाको बहु परिवार। कहते राम भी चला गया इत्थों, रावण भी चला गया, अते जिहड़ा इन्हां दा परिवार सी ये बहुत वड्डा सीगा, बहुत वड्डा सी। जिवें रावण दा आपां नूं दसदे है 1 लख पूत 1.25 लख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। कहते रावण दे 1 लख पुत सीगा, 1.25 लख नाती। रावण के घर दिया ना बाती, उहदे घरें कोई दीवा लाउण वाला नहीं है अज। पातशाह कहते तू किहड़ी चीज़ का फिर हंकार करदे, किहड़ी चीज़ का हंकार करदे? कहते ये झूठ है, ये एक सुपना है, सुपना। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कहो नानक थिर कछ नहीं। कहते कुछ पक्का नहीं है इत्थे। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। कहते ये संसार सुपने की तरह है, आपां ने गुरमुखो इस नूं सच मन लिया। हुण गुरु प्यार वालिओ, आपां ने सच नूं सच मनना है जो सच है। सच कौन है? सच है वो अकाल पुरख वाहिगुरू पिता परमात्मा, उस तो बगैर बाकी सारा कुछ झूठ है, झूठ। हुण आपां इत्थों भुल्ले की कुछ भुल्ले आ, आपां
ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣਾ ਦਰ। ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਢੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਤੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹ ਕਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਹ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਸਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਵਸਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੌਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਹੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦੇਹੀ ਆਖਿਆ। ਬਦੇਹੀ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਬਦੇਹੀ ਦੀਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਬਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਦੇਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਉਸ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦੇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੁੜਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡ ਕਰੜ 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 ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ? ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੂ ਦਹਾਈ ਮਚ ਗਈ। ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਯੁੱਗ। ਕੋਈ 10 20 100 50 100 200 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ
बहुते युग हारियो। कादे वास्ते हारदा रहा? कादे वास्ते? आ देही वास्ते। क्यों? ये देही दी की लोड़ पैगी सी? ये देही दी की लोड़ पैगी? ये देही दी ये लोड़ पै गई कि जे असी मालक दे नाल मिलाप करना चाहुंदे आ, जे असी अपना आवागमन दे चक्कर दे विचों निकलना चाहुंदे आ, जे असी उस जोत दे विच जोत नूं मिलाउणा चाहुंदे आ, तां गुरमुख प्यारिओ सानू मानस देही दी लोड़ है। सिर्फ 84 ਲੱਖ जीव दे विचों इक्को एक मानस देही है जिहड़ी उस मालक दे नाल मिलाप कर सकदी है। होर किसे भी जून नूं ये वडियाई नहीं दित्ती। पातशाह ने गुरबाणी दी मोहर ला दित्ती। इत्थे भी पातशाह दसदे है 1,84 जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई। कहंदे एक कल्ले मानस नूं, कल्ले इंसान नूं ये वडियाई दित्ती है। फिर पातशाह कहंदे देखी किते भलिया तूं हुण चुक जावें, किते भुल जावें तूं उक जावें किते इत्थों। जे तूं इत्थों उक गया तां तेरा हथ छुट जाना है, तेरा हथ छुट जाना है। कदों छुट जाना है? जदों इस वसां दा भंडारा खत्म हो गया उदों तेरा हथ छुट जाना है। हुण तूं 84 ਲੱਖ पौड़ियां चढ़दा 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 लास्ट वाले टंबे ते पहुँच चुके। लास्ट वाले टंबे ते, लास्ट वाले टंबे ते आए ही सानू गुरमुख प्यारिओ इंसान दा जामा मिलिया। इंसान दा जामा मिलिया सानू। हुण जे किते इस लास्ट वाले टंबे तो साडा हथ छुट गया, फिर पातशाह कह रहे हैं गुरबाणी दे विच, कहंदे भलिया तू 84 ਲੱਖ पौड़ियां नीचे आके डिगेगा। तो उसे आवागमन दे चक्कर दे विच फस जाएगा। उसे आवागमन दे चक्कर दे विच फस जाएगा। भाव जम पिया मर गया, जम पिया मर गया, जम पिया मर गया। हुण ये साडे ते डिपेंड करदा है असी की करदे आ। असी हथ घुट के पा लैने आ जां फिर गुरमुखो साडा उथों हथ छुटदा है। पातशाह ने की आख्या गुरबाणी च? पातशाह कहंदे 1,84 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, इस पौड़ी ते जो नर चूकै। कहंदे जे तू चुक गया इस पौड़ी तो, जिहड़ी हुण लास्ट वाली पौड़ी ते खड़ा है ना, जे किते चुक गया तू इस तो, इस पौड़ी ते जो नर चूकै आए जाए दुख पाईंदा। कहते फिर तेनू उही आउण ते जाण दा, भाव मरण दा ते जम्मण दा, मरण दा ते जम्मण दा जिहड़ा दुख है तेनू लग जाना। तू 84 ਲੱਖ जूनां दे विच तुरिया फिरदा रहेगा। आ आवारा पशुआं दी तरह फिरांगे गुरमुख प्यारिओ। आपां इन्हां दे विचों ही निकल के गए हां। मालक ने साडे ते किरपा कीती, मालक ने साडे ते रहम कीता, मालक ने साडे ते तरस कीता, तां सानू इस 84 ਲੱਖ जून दे विचों कढ लिया, कढ के सानू इंसान बना दिता, अते कढ के सानू जिहड़ा जन्म दिता सिखां दे घर दे दिता, अते वो भी पंजाब दे विच दे दिता, जिन्हों 5 दरियावां दी धरती कहंदे आ, जिन्हों पीरां फकीरां गुरुआं दी धरती कहंदे आ, उस ते जन्म दे दिता गुरु प्यार वालिओ। अते साडी अगवाई धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी करदे आ। जे आपां हुण ना गुरमुख प्यारिओ इस 84 दे चक्कर चों निकल सके, फिर आपां कदे भी निकल नहीं सकदे, आपां कदे भी निकल नहीं सकदे। इस करके तुहाडे चरनां दे विच जोदड़ी है, तुहाडे चरनां दे विच बेनती है गुरमुख प्यारिओ, कोशिश करो, कोशिश करो कि असी इस 84 ਲੱਖ दे चक्कर दे विचों निकल जाइए।
इस 84 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤਰਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਸਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥਰੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਪੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪੋਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ। ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਗਈ, ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਪੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਪੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰ ਨਾ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि मेरे मालिका किवें जागेगा साडा मन। पातशाह सानू फिर समझा रहे हैं। पातशाह कहंदे सिमर 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 गुर अपना। सिमर कहंदे एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3 बारी आख्या पातशाह ने। पातशाह कहंदे सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जगाई। कहंदे सुत्ते पे मन नूं जगा सिमरन कर करके। सिमरन किद्दां करना ये भी दसता। हुण गुरमुख प्यारिओ, जे असी ना मन नूं जगाईए, ना सिमरन करिए, फिर मालिक दी ते कोई घाट नहीं। गलती किहदी है? अपने च। अर पता सी पिता नूं, मेरे मालिक नूं, मेरे साहिबां नूं पता सी ये गल दा। कह दिता उन्हां ने गुरबाणी दे विच की आखे। पातशाह कहंदे सतगुर साचा क्या करे जब सिखावें चूक। कहंदे दसो सतगुरु की करे। इन्ना समझाउण दे बावजूद भी सिख नहीं समझदे। कहा ना मालिक ने सतगुर साचा क्या करे। जब सिखावें चूक। हुण गुरमुख प्यारिओ कोशिश करो। आपां हुण तक बहुत लटर मस्तियां कर लियां। आपां ने बहुत लटर मस्तियां कर लियां, पर हुण आपां लटर मस्तियां ना करिए। हुण आपां लटर मस्तियां ना करिए। ना लटर मस्तियां करदियां होइयां इस सुत्ते पे मन नूं जगाइए। सुत्ते पे मन नूं जगा के गुरमुख प्यारिओ उस मालिक दे गुण गाइए। किन्ना चिर? ऊठत बैठत सोवत जागत, बिसर नहीं तू सास गरासा। इन्ना चिर असी विसरना नहीं हैगा। हुण मालिक ने अपार बख्शिश कीती है। 331 गुरमुख इस वेले ऑनलाइन जुड़ चुके आ। एक बारी बोलण दे नाल 331 सवास अपने खाते च जमा होने आ। हुण कवांगे थोक दा धन इकट्ठा करांगे। थोक दा धन इकट्ठा। मेरा मालिक किरपा करे, रहम करे। आपां सारिਆਂ ने कोशिश करनी है सानू कोई फुरना ना आवे, सानू कोई फुरना ना आवे। असी फुरनिਆਂ तो उपर उठ के हर एक सवास निर्गुण के खजाने च जमा करवाइए। किन्ना किन्ना दा जमा होएगा? जमा गुरमुख प्यारिओ उन्हां दा होएगा ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਆਈ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहगुरु 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 ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ
2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ, ਅੰਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਨੇ। ਬਗੈਰ ਤਪਲੇ ਤੋਂ ਤਪਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਬਗੈਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜਦਾ, ਬਗੈਰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਖੋਲ੍ਹੋ ਨੇਤਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਦਿਖਿਆ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਦਿਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ